I, Manisha Pramod Chodia, extend to you a warm welcome on the occasion of Project Hair to Hope, a hair donation drive to make wig for cancer patients. It is greatest honor that Thiru Paneerselvam ji, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, has bestowed upon and agreed graciously to inaugurate the event. We are honored with the presence of Thiru Paneerselvam ji and we are happy to have you among us, sir. We welcome members of Rajasthani Samaj, RCC fraternity and RCC Diva members on this glorious occasion. I hope you all have a pleasant evening. Thank you. During this pandemic year, RCC Diva Foundation has done various projects like distribution of food kits, masks and other COVID necessary items for the needy sections of the society. Touch-free hand wash system were installed at public places in Chennai. 700 safety kits were distributed at law enforcement agencies. More than 300 COVID patients were treated at 3 different hospitals under RCC Diva guidance and support. 30 mobile dispensaries were launched by RCC Diva Foundation. Project Dignity was launched to focus on transgenders, upliftment and boost their morale. RCC Diva Foundation was felicitated by President of Air Force Wife Welfare Association, Srimati Geeta Dagar. And many more such projects were carried out during this pandemic year for the society. After a great response of Hair to Hope's first event on 24 Jan 2021, we are proud to announce that we are able to conduct second event at much larger scale to provide support for a great social cause. I thank all donors, my project team, the entire Diva family, and special thanks to Manisha Pramod Choradia and Nidhi Deepak Parekh for all the support and assistance. Thank you, Nandri. Hair is precious and even more to someone who loses it suddenly due to medical challenge, cancer. For cancer patients, hair loss is the most stressful and traumatic side effect of chemotherapy and radiation. This effect on their looks, their appearance, is a setback to them who are already enduring emotional, financial, and these kind of hardships. And here, when we give them hope of being presentable to their satisfaction, they feel confident. It makes them emotionally strong and they get the spirit to fight back in life. This wig will surely restore their smile and confidence to face the future. How can we support this cause? By donating minimum of 8 inches of hair. As for making one wig, we need donors, 7 to 8 donors. By speaking to our parlors and salons to support us in this drive, by creating awareness amongst our friends and relatives in donating hair. Friends, from henceforth, none of our friends and relatives' hair should go to dustbin. By making financial contributions. RCC Diva takes immense pride in sharing that we are receiving hair donations for this noble cause all over India. I sincerely want to thank Manisha Pramod Choradia for giving wings to this project. I sincerely want to thank each and every donor who parted with their prized possession, their hair. We strongly believe that this is not a haircut, rather it's a cut against cancer. Thank you. பாரதிக்கு பற்பல கனவுகள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று புதுமை பெண் பற்றிய கனவு. புதுமை பெண்களடி பூமிக்கு கண்களடி என்று சொன்ன பாரதிக்கு பெண்கள் அடிமைப்பட்டு அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு அவர் தம் திறமைகளை மூடி மங்கி போக வீடுகளில் அடைப்பட்டு கிடைப்பதில் உடன்பாடு இல்லை. வீரமும் எழுச்சியும் கொண்டு தடைகளை தகர்த்தெழுத்து தமது திறமையையும் அறிவினையும் பலவாறு இந்த உலகம் போற்ற பறைசாற்றும் மாதரை பற்றி தான் பாரதி கனவு கண்டார். அந்த பாரதியின் கனவுகளை நனவாக்கி கொண்டு
ஆணாதிக்கம் மிகுந்த இவ்வுலகில் பெண்கள் தங்களாலும் சாதித்து காட்ட முடியும் என்பதையும் மகளிர் ஆடவருக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்தவர் இல்லை என்பதை நிரூபித்து காட்டு நிறுவனமான ஆர்சிசி திவா மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விரும்பும் எவருக்கும் இந்த உலகம் சொந்தமானது. மகளிர் ஒற்றுமையாகவும் ஒருங்கிணைந்தும் தங்களது குறிக்கோளில் விடாமுயற்சியோடு செயல்படும் போது அவர்களால் சாதித்து காட்ட இயலாத செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது என்பதை நிரூபித்து காட்டு வரும் ஆர்சிசி திவா மகளிரின் பன்முக வளர்ச்சி, இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் பெண்களின் நலன்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள முழுவதும் பெண்களாலே நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அமைப்பாகும். இந்த ஆர்சிசி திவா அமைப்பு 10 ஆண்டுகளாக பிரயாஸ் அதாவது முயற்சி என்ற திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு சுய பாதுகாப்பு உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தற்சார்பு பெறுவதற்கும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பயிலகங்கள், வாழ்க்கை நடத்துவதற்குரிய திறமை வளர்ப்பதற்கான பல திட்டங்களை காஸ்மெட்டாலஜி, தையர் பயிற்சி போன்று மகளுக்கே உரித்தான மென்மை, பணிவு, தயம், இரக்கம், கருணை மற்றும் தீவிர ஈடுபாடு ஆகிய குணங்களினால் அவர்களின் திறமைகள், விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு மற்றும் அகலா ஈடுபாடு ஆகியவற்றினால் பெண்மையின் தகுதியையும் வலிமையும் ஒருங்கிணைந்து உலகிற்கு பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர். ப்ராஜெக்ட் ஹேர் புற்றுநோயினால் பீடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் சிறுமிகளும் பெண்களும் தங்களது தலைமுடியினை இழக்கப் பெறுகிறார்கள். வெளியே வருவதற்கு அவர்கள் ஒருவிதமாக ஐயுறும் நிலையில் ப்ராஜெக்ட் ஹேர் என்ற திட்டத்தின் கீழ் முகாம்களை நடத்தி 8 இன்ச் வரை நலம் சிறுமிகளிடமிருந்தும் பெண்களிடமிருந்தும் முடியை தானமாக பெற்று விக் தயாரித்து வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஆர்சிசி திவா உறுப்பினர்கள், பெண்ணே உன்னால் முடியும், புது உலகம் படைக்கவா என்று அழைக்கின்ற இன்றைய சமுதாயம், நீ சோர்ந்து விடாதே, நீ சோர்ந்து விட்டால் உன்னை சுற்றி சுவர் எழுப்பி விடுவார், எழுந்து நடந்தால் இமயமலையும் உன் காலடியில் விழும் என்று ஆதரவு தரும் நிறுவனமே ஆர்சிசி தியா நிறுவனம். இன்று சிறப்புடன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற நாம் எல்லோரும் மனமகிழ்ச்சியுடன் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஹேர் டு ஹோப், முடியிலிருந்து முழு நம்பிக்கைக்கு என்னும் தலைப்பில் புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை காரணமாக முடியிலிருந்து போனவர்களுக்கு விக் தயாரித்து தருவதற்காக தங்களது தலைமுடியை மனமுவந்து தருகின்ற இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு தனித்தன்மையும் தனி சிறப்பும் கொண்ட மகத்துவமான பெரும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்பதனை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மனிதநேயமும் கனிந்த இதயமும் ஒருங்கி அமைந்த நம்முடைய ஜெயின் சமூக பெண்மணிகளை ஒருங்கிணைத்து தாங்கள் சார்ந்திருக்கும் ஜெயின் சமூகத்திற்கும் தாங்கள் இரண்டர கலந்து வாழும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் தொண்டாற்றிட ஆர்சிசி திவா ஃபவுண்டேஷன் என்னும் அமைப்பினை நிறுவி அதன் மூலம் ஆற்றி வருகின்ற சமூக தொண்டு அருந்தொட்டுகளின் ஒரு அங்கமாகத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மனிதருக்கு அழகை தருவதும் முகத்திற்கு பொலிவை தருவதும் தலைமுடிதான் என்பதில் யாருக்கும் எந்த ஐயமும் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பான தலைமுடியை துறப்பதை கடவுளுக்கு செய்கின்ற நேர்த்தி கடனாக நாம் செய்கின்றோம். அதே உணர்வுடன் புற்றுநோய் சிகிச்சை காரணமாக தலைமுடியை இழந்தவர்களுக்கு விக் தயாரிக்க தலைமுடியை தருவதை கடவுளுக்கு தருகின்ற காணிக்கையாக எண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு சொல்ல ஆர்சிசி திவா ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பின் தலைவர் திருமதி மனிஷா சௌரியா அவர்களையும்
இதர நிர்வாகிகளையும் நான் மனதார வாழ்த்தி பாராட்டுவதற்கு கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். திருமதி மனிஷா சௌத்ரியா அவர்களின் தொண்டுள்ளத்தையும் தன்னலமின்றி மக்கள் பணி ஆற்றுவதையும் உணர்ந்துதான் அண்மையில் அவரை தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் உறுப்பினராக மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நியமனம் செய்துள்ளது என்பதையும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்ற நல்வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த எனது இனிய நண்பரும் சிறந்த தொழிலதிபருமான திரு சித்தார்த் லோதா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.